نبدأ دلوقتي معقولة بالوقت ها الآن لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أريد أن أسألك بالنسبة لمي أمس كويس جميل بدأ دلوقتي ولا لا؟ مبروك. طيب نبدأ duluan insyaallah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu pada hari ini. Dan alhamdulillah kita telah pun membaca beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa kisah gembira dan juga kita juga telah mengamalkan satu selawat yang telah dicadangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam kitab beliau An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah. Dan untuk kita meneruskan sebelum kita memulakan membaca hadis yang terbaru, mari kita sama-sama mengamalkan zikir yang kita amalkan saban hari dengan usaha moga-moga Allah merezekikan kita dapat membacanya sebanyak 1000 kali. Kita dah baca sebanyak 200 kali alhamdulillah, berbaki lagi 800. Hari ini kita baca 33 kali. Kita akan baca sikit sehinggalah Allah rezekikan kita insya-Allah supaya sampai kepada bilangan 1000 kali biiznillah, dengan harapan moga-moga barakat salawat ini Allah Ta'ala akan menyelamatkan kita, kaum keluarga kita daripada wabak penyakit ini, serta Allah mengangkat wabak ini daripada Malaysia, daripada Mesir, daripada seluruh negara yang didiami oleh orang Islam dan juga orang bukan Islam. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita membaca zikir ini sebanyak 33 kali untuk hari ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات
وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Kita dapat menyelesaikan 233 betul lah, 233 bacaan salawat yang telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada Syekh As-Salih Musa Ad-Darir yang ketika itu berada di atas kapal, lalu beliau telah tertidur sewaktu kapal beliau sedang dilanda ombak yang ganas, taufan yang ganas. Lalu dalam tidurnya beliau telah bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Rasulullah telah meminta beliau supaya membaca selawat yang kita baca tadi sebanyak 1000 kali. Mereka pun akhirnya bila Syekh terbangun bagi tahu kepada seluruh ahli kapal, mereka pun mula berselawat secara semua pakat berselawat dengan selawat yang sama. Baru sampai ke bilangan 300 kali, taufan itu akhirnya telah tiada. Allah Ta'ala telah menghilangkan taufan itu daripada terus melanda kapal mereka. Selamatlah mereka dengan berkat selawat Nabi SAW. Moga-moga kita yang sedang membaca ini juga dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu menyebabkan Allah akan mengangkat segala musibah yang sedang melanda manusia pada hari ini. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita masuk pada hadis yang ketujuh. Kita masuk pada hadis yang ketujuh. Yang menceritakan tentang kelebihan hari Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bi isnadina al-muttasil ila sayyidina Asy-Syaikh Abdullah ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari min tariqi syaikhina Asy-Syaikh Yusri ibn Rushdi ibni As-Sayyid ibni Jabr al-Hasani hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihima wa ulumi masyayikhihima wa talamizatihima wa qurra'i musannafatihima wa syurrahiha. Allahumma amin. Qala Asy-Syaikh Abdullah ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari al-hadis as-sabi'. Hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh. An Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fihi khalaqallahu Adam wa fihi qubid wa fihi nafkhah wa fihi sa'qah fa'akthiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu wa kayfa tu'radu salatuna alayka wa qad aramt? Faqal inna Allah jalla wa ala harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsamana. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah wa sahahahu Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban wal Hakim wa ghairuhum. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bersama dengan hadis yang menceritakan tentang kelebihan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Okey, kita tengok satu persatu. An Aus bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Aus bin Aus. Kita biasa dengar Aus ni kaum Aus dengan kaum Khazraj. Al-Khazraj dan juga Aus ni nama orang. Jadi kalau orang Madinah, golongan Ansar itu, mereka sebenarnya daripada dua kekeluargaan besar. Kekeluargaan Aus dan juga kekeluargaan Al-Khazraj. Maknanya tok nenek moyang mereka di atas ada yang bernama Aus, ada yang bernama Al-Khazraj. Dan Aus dan Khazraj ni dua beradik. Itu adalah mereka dua beradik. Daripada dua beradik ni akhirnya keluarlah kekeluargaan-kekeluargaan yang lain, berpunca daripada dua orang tokoh besar ini, Aus dan juga Al-Khazraj. Cuma hadis yang kita riwayatkan ini bukan ada kaitanlah dengan Aus dan juga Khazraj itu, tapi nak menunjukkan bahawa yang bernama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ni bernama Aus. Siapa beliau? Mungkin kita jarang dengar tentang Sayyidina Aus. Dan kisah tentang beliau pun tak banyak. Tak banyak maklumat yang kita tahu tentang beliau. Nama beliau Aus bin Aus Al-Thaqafi. Maksudnya beliau bukan daripada keturunan Aus dan juga Khazraj.
beliau bukan daripada keturunan orang-orang Madinah. Sebab orang Madinah, mereka berketurunan Aus dan juga Al-Khazraj. Manakala sahabat Nabi yang sedang kita bicarakan ini, iaitu Sayyiduna Aus bin Aus, beliau adalah daripada Bani Thaqif. Bani Thaqif iaitu daripada kekeluargaan orang-orang Taif. Orang Taif yang menentang Islam satu ketika dahulu, sewaktu Nabi sampai ke Islam, mereka lontar dengan batu. Akhirnya dengan berkat doa Nabi SAW, Nabi mendoakan agar keturunan orang-orang Thaqif, orang-orang Taif itu akan meluk agama Islam. Jadi antara yang meluk agama Islam adalah Sayyidina Aus bin Aus. Kalaulah Nabi memilih apa yang dicadangkan oleh malaikat gunung ketika Nabi menyampaikan Islam di Taif, kemudian orang Taif tolak seruan Nabi dan membaling Nabi dengan batu, malaikat yang menjaga gunung mencadangkan kepada Nabi untuk beliau mengangkat dua gunung lalu dihempuk orang-orang Taif di tengah-tengahnya. Angkat satu gunung, orang Taif tengah-tengah, hempuk biar mati semua kerana berlaku kurang ajar dan biadab dengan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pribadinya tuan-tuan, kalau saya di tempat Nabi, memang saya nak itu. Kita tengah sakit hati, nak tolong dia supaya selamat daripada dunia sampai akhirat, dibalas dengan batu, dihina lagi. Kita pula adalah kekasih Allah. Kalau saya di tempat Nabi lah. Saya tak tahu tuan-tuan macam mana, tapi kalau saya di tempat Nabi, dengan perasaan seperti itu, tak mustahil saya akan minta malaikat itu hempuk, lepas tu goreng mereka. Goreng, kasih lumat tu, bau padan, bau puas hati. Tapi subhanallah, itulah. Sebab tu kalau kita nak bandingkan kita dengan Nabi, kita akan terasa jauh sangat. Di saat Nabi sedang luka pun tak habis lagi, sakit masih ada. Di saat malaikat pun sampai jadi marah betul dengan tindakan orang Taif, sampai malaikat mencadangkan kepada Nabi untuk dibuat perkara tersebut. Namun di saat yang begitu menyedihkan itu, Nabi tetap rahmatan lil alamin. Nabi tetap merupakan rahmat kasih sayang buat seluruh alam. Bukan untuk orang Islam saja, hatta kepada yang bukan Islam. Nabi sebutlah hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, hadis bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Kata Nabi, bahkan yang saya harapkan bukan mereka dihempuk dengan dua gunung, sebaliknya saya harapkan agar Allah mengeluarkan daripada tulang sulbi mereka, semoga Allah melahirkan zuriat-zuriat mereka akan datang, orang yang beriman kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah selama-lamanya. Berkat doa Nabi tu, berapa puluh tahun tu, berkat doa Nabi, akhirnya lahirlah para sahabat seperti Abu Bakrah, Sayyiduna Abu Bakrah akhirnya masuk Islam. Kemudian Sayyidina Aus bin Aus As-Saqafi akhirnya masuk Islam. Ini semua adalah berkat doa Nabi SAW. Jadi daripada sini pun kita dapat belajar, kalau orang menzalimi kita, jangan cepat doakan keburukan kepada mereka. Sebab ini bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi, bila orang buat jahat dengan kita, kita doa yang baik-baik buat dia. Kita tak rugi sekalipun. Sebab Allah Ta'ala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Kesabaran kita dikira oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia berubah dengan sebab doa kita, kita pun jadi orang yang ada saham juga ke arah perubahan dia. Kan doa orang kena zalim makbul. Sepatutnya doa tengah makbul, itulah kita doa yang baik-baik untuk orang. Baik. Ya Rabb, moga-moga kita dapat berakhlak dengan akhlak Nabi SAW. Jadi daripada Sayyiduna Aus bin Aus As-Saqafi, Sayyidina Aus ni, beliau ni di akhir hayat beliau telah berpindah di Dimashq, iaitu di kawasan Damsyik, bahasa Melayu kita panggil Damsyik, di Syria, di ibu kota Syria pada hari ini. Dan di sanalah beliau wafat. Sayyiduna Aus bin Aus ni akhirnya meninggal dunia di Dimashq, di Damsyik, Syria. Beliau telah meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW, dan ramailah para ulama yang meriwayatkan hadis daripada beliau di kalangan tabi'in. Contohnya Abul Ash'as As-San'ani, antaranya lagi Ubadah ibnu Nasi dan sebagainya. Jadi ramai juga para ulama yang meriwayatkan hadis daripada beliau. Ada satu perbahasan para ulama. Adakah Sayyidina Aus bin Aus adalah orang yang sama dengan seorang lagi sahabat nama Aus bin Abi Aus? Ini ada sikit pertelingkahan di kalangan para ulama. Sebab ada seorang sahabat Nabi yang lain namanya Aus bin Abi Aus. Aus bin Abi Aus. Sahabat yang sedang kita bicarakan ini namanya Aus bin Aus. Sebenarnya orang yang sama ke macam mana? Ada para ulama berpendapat kedua-duanya adalah orang yang sama.
Maksudnya Aus bin Aus dengan Aus bin Abi Aus sebenarnya orang yang sama. Namun, pendapat yang kuat mengatakan mereka adalah dua orang yang berbeza. Sayyidina Aus bin Aus tidak sama dengan Aus bin Abi Aus. Kerana Aus bin Abi Aus nama betulnya adalah Huzaifah. Jadi Aus bin Huzaifah. Aus bin Huzaifah cuma lebih masyhur dengan gelaran Aus bin Abi Aus. Jadi ada para ulama berpendapat sebenarnya mereka berdua adalah orang yang sama. Namun pandangan yang kuat mengatakan sebenarnya mereka adalah dua orang yang berbeza. Aus bin Abi Aus adalah Aus bin Huzaifah, manakala Aus bin Aus bukan Aus bin Abi Aus. Jadi dua orang sahabat yang namanya hampir sama. Okey, itulah beberapa maklumat yang saya dapat perolehi daripada kisah Sayyidina Aus bin Aus. Tak banyak benda kita dapat tahu beliau, di mana beliau akhirnya tinggal dan meninggal dunia. Kemudian siapa para ulama yang meriwayatkan hadis daripada beliau. Kemudian sedikit perbezaan pandangan para ulama dalam menentukan status. Adakah beliau sama dengan seorang lagi sahabat Nabi yang bernama Aus bin Abi Aus. Yang kuatnya dua orang yang berbeza. Okey. An Aus bin Abi Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya daripada hari-hari yang paling terbaik adalah hari Jumaat. Maksudnya hari Jumaat termasuk daripada hari-hari yang paling baik. Hari Jumaat adalah daripada hari-hari yang paling baik. Jadi berlakulah perbezaan pandangan para ulama. Adakah sebenarnya hari Jumaat ni hari yang terbaik ke salah satu hari yang terbaik? Ada lagi hari yang lebih baik daripada hari Jumaat. Jadi ada ulama berpendapat sebenarnya hari Jumaatlah hari yang paling terbaik. Tak ada hari lebih baik daripada hari Jumaat. Namun ada para ulama berpendapat sebenarnya hari Jumaat adalah hari yang paling terbaik melihat dari sudut hari-hari di dalam seminggu. Mereka kalau orang kata dalam seminggu, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, mana hari yang paling baik? Orang tanya soalan begitu kepada kita. Mana hari yang paling baik? Hari apa? Hari Isnin ke? Selasa ke? Hari Rabu ke? Hari Khamis ke? Hari Jumaat ke? Hari Sabtu ke? Hari Ahad? Maka jawapannya adalah hari Jumaat. Maksudnya hari Jumaat adalah hari yang paling baik dari sudut seminggu. Al-Imam Al-Qastalani rahimahullah subhanahu wa ta'ala ada menyebut di dalam kitab beliau yang selain daripada beliau menghuraikan Sahih Bukhari, beliau juga ada kitab dalam menghuraikan Sahih Muslim. Jadi dalam syarahan beliau terhadap Sahih Muslim, beliau menyatakan sarraha a'immatuna asy-syafi'iyyatu bi anna yaumal jumu'ati afdalu ayyamil usbu'. Para ulama kita di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah telah menyatakan dengan jelas-jelas bahawa sesungguhnya hari Jumaat adalah hari paling afdal, hari paling lebih pahalanya. Afdal maksudnya yang paling lebih dari sudut pahalanya lah. Hari yang paling bagus, hari yang paling lebih pahalanya berbanding hari-hari lain dalam tempoh seminggu. Jadi hari Jumaat adalah hari yang paling terbaik dalam seminggu. Kalau melihat dari sudut hari itu sendiri, Isnin ke, Selasa ke, Rabu ke, Khamis ke, Jumaat ke, Sabtu ke, Ahad ke, orang tanya kita hari yang paling terbaik hari apa? Hari Jumaat. Bahkan hari Jumaat juga hari raya dalam tempoh seminggu. Kemudian kata Syekh Al-Imam Al-Qastalani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa yawma Arafata afdalu ayyamis sanah. Hari Arafah pula adalah hari yang paling bagus kalau melihat dari sudut tahun. Dari sudut hari-hari dalam setahun, manakah hari yang paling afdal sekali? Kalau melihat dari sudut setahun. Mari kita kata dalam tempoh setahun, melihat dari sudut setahun. Dalam tempoh setahun ada 12 bulan. Okey, hari yang paling bagus dari sudut tahun apa dia? Maka jawapannya adalah hari Arafah. Jadi hari Jumaat adalah hari yang paling bagus melihat dari sudut seminggu, manakala hari Arafah adalah hari yang paling bagus dari sudut setahun. Kemudian kata Syekh Al-Imam Al-Qastalani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa fi afdalil ayyami mutlaqan wajhani. Dari sudut hari apa paling bagus secara mutlak. Maknanya kalau orang kata, oh tadi kamu kata hari Jumaat hari yang paling bagus dari sudut seminggu.
Hari Arafah pula, hari yang paling bagus melihat dari sudut setahun. Okey, hari paling bagus sekali, tak kira apa keadaan. Mai dalam kita hidup atas dunia ni, hari apa, siang apa paling afdal. Hari dalam bahasa Arab ni panggil, maksud dia siang ni, start daripada subuh sampai sebelum maghrib, dia panggil yom. Kalau malam pula panggil lailah, yom wa lailah, hari, siang dan malam. Cuma biasa kadang-kadang bila kita sebut yom, kita akan ingat hari lah 24 jam. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ni adalah siang. Siang paling afdal adalah siang Jumaat. Dari sudut apa? Dari sudut seminggu. Siang yang paling afdal dari sudut setahun, apa dia? Hari Arafah. Okey, siang yang paling afdal tanpa melihat apa-apa sudut. Semata-mata dia yang paling afdal siapa? Siang yang mana? Jadi berlakulah khilaf di kalangan para ulama'. Ada yang berpendapat, kata Imam Al-Qastalani, wa fi afdalil ayyami mutlaqan wajhani asahhuhuma yaumu Arafah. Yaumu Arafah. Wa muqtada hadis khairu yaumin tala'at fihi syams tafdiluhu mutlaqan kama huwal wajhu tsani. Dia kata Al-Imam Al-Qastalani, kalau orang tanya kita, saya tak nak tahu dari sudut setahun ke, dari sudut seminggu ke, yang saya nak tahu hari, siang yang paling bagus sekali siang apa? Jumaat ke hari Arafah? Lalu ketika itu, pandangan yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i ini adalah hari Arafah. Maknanya kalau ikut pandangan yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, hari Arafah pahalanya lagi banyak daripada hari Jumaat. Kalau hari Arafah tu jatuh hari Jumaat, lagi dahsyat lah. Ketika itu terhimpun padanya dua kelebihan. Kelebihan kerana dia hari Jumaat, kelebihan kerana dia hari Arafah. Hari Arafah ni hari berapa bulan? Hari Arafah hari berapa bulan? Hari Arafah sebelum hari raya. 9 Zulhijjah. Hari Arafah. Hari 9 Zulhijjah. Jadi, kalaulah hari Arafah tu hari Isnin atau Selasa atau Rabu atau Khamis atau Sabtu atau Ahad sekalipun, kalau banding hari Arafah dengan hari Jumaat tiap-tiap minggu, mana lebih afdal? Ikut pandangan yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i kita, adalah hari Arafah. Namun ada pandangan kedua yang mengatakan hari Jumaat. Sebab Nabi pernah bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul Jumaah. Hari yang paling terbaik, yang mana siang yang paling terbaik yang muncul matahari, terbit matahari padanya adalah hari Jumaat. Maksudnya ada pandangan yang mengatakan, pandangan kedua yang mengatakan, sebenarnya antara hari Arafah yang jatuh pada selain pada hari Jumaat dengan hari Jumaat, lagi afdal hari Jumaat. Ada ulama' berpendapat begitu dalam mazhab Syafi'i kita. Namun pandangan yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan hari Arafah lah hari yang paling afdal sekali. Sebab tu kita sangat-sangat digalakkan berpuasa pada hari Arafah. Bahkan siapa yang berpuasa pada hari Arafah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh orang tersebut setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. 2 tahun dosa kecil sudah diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kata lebihnya, dahsyatnya pahala orang yang beribadah pada hari Arafah. Tambah lagi hari Arafah ni termasuk salah satu daripada hari 10 Zulhijjah. Sebab daripada 1 sampai 10 Zulhijjah, dalam hadis yang telah kita pelajari sebelum ini, dalam kitab hadis 40 kelebihan amal-amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah, 1 sampai 10 Zulhijjah itu adalah merupakan 10 hari yang pahalanya apa-apa ibadah kita buat pada hari itu, pada siang hari itu, tak akan dapat dikalahkan oleh mana-mana ibadah pada hari lain, pada siang-siang lain. Sampai sahabat Nabi tanya, hatta kalau kami berjihad pada bulan lain yang bukan 1 sampai 10 Zulhijjah pun, takkan pahala kami berjihad berperang dengan musuh pada bulan Syawal contoh, atau bulan Muharram contoh, atau bulan Ramadan contoh, takkan pahala kami akan dikalahkan oleh orang yang beribadah pada 1 sampai 10 Zulhijjah? Nabi kata, ya, akan dikalahkan. Pahala orang yang beribadah, yang berzikir, yang puasa contoh, salawat kepada Nabi, daripada 1 sampai 10 Zulhijjah itu lagi banyak daripada pahala orang yang berjihad fisabilillah pada bulan-bulan lain. Melainkan kata Nabi, kalau orang yang berjihad fisabilillah pada bulan-bulan lain itu, mereka berjihad akhirnya mati syahid. Barulah pahala orang yang mati syahid tadi dapat mengalahkan pahala orang yang berpuasa, yang berzikir, yang bersalawat kepada Nabi daripada 1 sampai 10 Zulhijjah. Jadi maknanya hari Arafah termasuk di antara hari 1 sampai 10 Zulhijjah. Maknanya memang besar pahala
hari Arafah. Sebab tu pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i kita mengatakan sebenarnya hari yang paling afdal di seluruh seminggu, kalau kita melihat dari sudut-sudut itu, melihat dari arah itu, kalau melihat semata-mata dari seluruh seminggu, Isnin ke, Selasa ke, Rabu ke, Khamis ke, Jumaat ke, Sabtu ke, Ahad yang paling afdal, hari Jumaat. Okey, dalam tempoh setahun, hari apa paling afdal? Hari Arafah. Okey, antara hari Arafah dengan hari Jumaat, kalau hari Arafah tu jatuh bukan pada hari Jumaat, jatuh pada hari Isnin contoh, atau Selasa atau Rabu, atau ikutlah, yang penting bukan hari Jumaat. Antara hari Arafah dengan hari Jumaat, mana lebih afdal? Ketika itu ada dua pendapat dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Pandangan yang kuat mengatakan hari Arafah. Pandangan kedua pula mengatakan hari Jumaat. Baik. Kita balik kepada hadis kita yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aus bin Aus As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Kalau kita susun balik secara nahu untuk kita nampak mudah, inna yaumal jumu'ati min afdali ayyamikum. Itu kalau kita nak susun secara mudah untuk kita nampak mana satu isim inna dia, mana satu khabar inna dia. Itu kalau kita nak susun secara mudah lah bagi kita yang peringkat awal nak belajar bahasa Arab. Tapi Nabi SAW dalam ucapan Nabi tinggi. Sebab tu dalam ucapan Nabi yang tinggi, kadang-kadang isim inna didatangkan lebih lewat daripada khabar inna. Ni bagi orang belajar nahwu bahasa Arab, dia akan tahulah inna min afdali ayyamikum itu jadi khabar inna. Jadi isim dia mana? Yaumal jumu'ah. Jadi Nabi SAW nak menyatakan sesungguhnya hari Jumaat adalah daripada seafdal-afdal hari-hari siang kamu. Main waktu siang ni, kalau hari Jumaat adalah termasuk di antara hari-hari yang paling bagus. Jadi hadis ini menguatkan lagi lah dalil golongan mazhab yang pertama dalam mazhab Imam Syafi'i kita, pandangan pertama yang mengata bukanlah hari Jumaat hari yang paling afdal. Sebab Nabi kata sesungguhnya hari Jumaat adalah termasuk daripada seafdal-afdal hari. Kerana hari yang paling afdal sekali secara mutlak, secara tanpa sebarang ikatan, tanpa kita melihat dari mana-mana sudut, semata-mata hari itu yang paling afdal, hari apa? Hari Arafah. Kemudian Nabi SAW menyatakan, kenapa hari Jumaat termasuk di hari-hari yang bagus? Fihi khalaqallahu Adam. Pada hari Jumaat lah Allah Ta'ala telah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari Jumaat. Mana kita nak tahu benda ni kalau tidak dengan wahyu Nabi? Mana ada saintis dapat buktikan hari apa? Tapi Nabi yang mengetahui perkara-perkara gaib menyatakan kepada kita, akhirnya kita dapat tahu perkara-perkara yang telah lampau, yang sedang berlaku dan akan datang. Sebab tu kata Syekh Husri bin Rushdi berulang kali, kata beliau, umat Nabi Muhammad ni umat ilmu. Umat Nabi Muhammad ni adalah umat yang berilmu. Semua benda-benda yang penting-penting dia tahu. Contoh, kalau ada orang astronomi yang buat kajian di angkasa, melihat ada hidupan di langit. Dia kata, ada hidupan di langit. Orang Islam kata, apa pula? Biasa, malaikat pun hidup kat langit. Kita tenang je, kita jawab dengan begitu simple. Tanpa perlu kepada kajian saintifik. Nak buat kajian, ya silakan. Tapi tak perlu buat kajian, mungkin kita dah tahu. Sebab apa? Sebab kita adalah umat yang berilmu. Kerana kita mempunyai Nabi yang mengetahui perkara-perkara gaib. Lantas kita pun tahu perkara-perkara itu dengan begitu mudah. Contoh, kalau tanya saintis, manusia pertama siapa? Jenuh dia nak jadi. Tapi tanya orang Islam senang. Siapa? Nabi Adam. Lahir hari apa? Hari Jumaat. Sesenang itu jawapannya. Sedangkan kalau kita minta orang bukan Islam buat kajian semata-mata tanpa melihat mana-mana bukti daripada sumber-sumber Islam, sampai kesut, orang Kedah kata sampai kesut dia tak jumpa jawapan. Dia mungkin dah habiskan berbilion duit tapi tak dapat jawapan. Kita tanpa bilion duduk sambil-sambil. Nabi yang orang yang mula-mula dicipta siapa? Nabi Adam. Hari apa? Jumaat. Senang jawapannya. Wa fihi kubir. Pada hari Jumaat jugalah Nabi Adam diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak katanya mulia hari Jumaat ni, Allah pilih hari Jumaat, hari itulah Nabi Adam lahir, hari itulah Nabi Adam diwafatkan. Allah pilih hari Jumaat untuk mengangkat roh Nabi Adam yang mulia. Bapa kita semualah. Nabi Adam ni ayah kita semua. Cuma boleh sebut Nabi Adam ni, banyak orang kata Nabi Adam silap lah, Nabi Adam buat salah lah, makan buah kuldi lah, apa benda lah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Kata Syekh Husri bin Rushdi Al-Hasani, Nabi Adam ni antara Nabi yang kita sebagai anak-anak Nabi Adam tak tunaikan hak yang layak kepada Nabi Adam. Kita kadang-kadang anggap Nabi Adam bersalah. Sedangkan Nabi Adam makan buah larangan itu tanpa sengaja. Baginda ketika itu terlupa. Memang Allah pernah larang Nabi Adam makan. Tapi satu hari itu Nabi Adam terlupa. Tak ingat yang Allah pernah tak bagi makan buah tu. Macam kita lah. Kadang-kadang ada benda dah dikata jangan buat. Tiba-tiba kita buat. Orang kata kenapa buat? La ilaha illallah, saya lupa. Puasa contoh. Kita bukan tak tahu tak boleh makan waktu siang. Tapi berapa ramai kalau kita termakan. Bukan saya saja makan lah. Anak saya pun sekali, minta maaf abah. Minta maaf abah. Ter main tak sengaja lah. Minta maaf abah. Ter tu maksudnya tak sengaja. Ya? Maknanya kita sambil-sambil puasa. Bukan tak tahu tak boleh makan. Tapi kadang-kadang termakan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau termakan, puasa sah lagi. Teruskan. Kalau dah makan macam-macam, tiba-tiba baru teringat Allah. Kalau tak dah minum air, sedih lah. Tapi kalau dah minum air semua, lega lah. Rezeki lah. Tapi kalau makan benda-benda pedas apa semua, tiba-tiba tak minum air. Itu sambil-sambil rezeki itu ujian jugalah. Jadi, tengok kita sendiri pun, saya sendiri pun kadang-kadang pernah berlaku. Nak pula pada satu Ramadan. Biasa hari itulah orang banyak nak terlupa. Habis, berdosa ke kita? Kita rasa bersalah ke? Takkan kita rasa kita bersalah. Kita dah tak sengaja nak buat macam mana. Okey, maknanya kita pun kadang-kadang walaupun tahu tak boleh makan, tapi tak ingat juga kadang-kadang. Allah Ta'ala mentakdirkan Nabi Adam lupa. Sebab apa kata Syekh Husri? Sebab Allah nak tunjukkan kepada para malaikat apa maksud taubat. Allah nak bukti, nak tunjukkan kepada malaikat apa maksud Allah Ta'ala menerima taubat. Sebab malaikat Allah tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Lalu malaikat Allah, kata Syekh Husri, tidak tahu apa maksud Allah menerima taubat. Sebab mereka tak reti nak buat maksiat. Mereka tak reti nak buat kesilapan. Lalu Allah Ta'ala nak zahirkan kepada para malaikat apa maksud Allah Ta'ala itu adalah At-Tawwab. Tuhan yang menerima taubat, menerima kemaafan. Lalu Allah Ta'ala mentakdirkan Nabi Adam lupa. Bila Nabi Adam lupa, Nabi Adam makan buah larangan itu. Lalu akhirnya Nabi Adam, tengok Nabi Adam dalam keadaan terlupa, tak bersalah pun. Minta ampun dengan Allah macam buat dosa. Kalau kita, minta maaf apa, bukan salah pun. Ya. Kalau kita buat salah, ialah kita minta ampun. Ini tersilap. Nama pun tersilap. Takkan nak minta ampun? Ada nak kat tangan ni. Kita hanya minta tahu ni, Allah ampunkan dosa aku. Maksudnya kalau kita buat sengaja. Kalau kita tak sengaja, tak pernah pun, mungkin kita yang minta maaf. Namun Nabi Adam selaku seorang Nabi yang statusnya lebih tinggi daripada status seorang wali. Walaupun bukan salah beliau, bukan salah baginda, kerana terlupa, tetap Nabi Adam menganggap ianya seperti dosa. Sebab tu kata para ulama, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Benda-benda baik bagi orang baik kebanyakan, kadang-kadang itu dianggap satu dosa bagi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh macam tadilah, saya kalau berbuka puasa tanpa sengaja, saya mungkin tak akan tadah tangan mohon keampunan kepada Allah sebab bagi saya bukan benda salah. Namun di sisi orang yang dekat dengan Allah, dia akan rasa apalah nasib aku, kenapalah Allah jadikan aku berbuka puasa, mesti kerana dosa aku, mesti kerana aku begini, mereka mencari perkara-perkara yang boleh menyebabkan mereka rasa bersalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan rasa mereka bersalah. Macam Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam mohon keampunan kepada Allah. Dan Allah pun menerima permintaan maaf daripada Nabi Adam alaihi salam. Lalu tahulah malaikat daripada hari itu apa maksud Allah menerima kemaafan, menerima taubat. Sebab sebelum itu mereka tidak tahu. Lalu kata Syekh Husri, dengan sebab Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam terlupa, orang terlupa tidak berdosa. Hatta dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, fanasiya walam najid lahu azma. Baginda pun telah terlupa, lalu makan buah larangan sebut dalam keadaan lupa, dan kami langsung, kata Allah, tidak mendapati pada diri Nabi Adam itu akan ada keazaman. Apa maksud keazaman sini? Keazaman nak buat dosa. Sebab orang terlupa. Tak ada pun ada perasaan dalam hati Nabi Adam nak buat dosa. Memanglah. Sebab Nabi-Nabi langsung tidak pandai membuat dosa, bahkan tak pernah terfikir nak buat dosa. Sepanjang hidup mereka, mereka tidak pernah terfikir walau sekali pun nak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Syekh Husri bin Rushdi, daripada sejak hari itulah malaikat dapat tahu apa maksud taubat, apa maksud Allah menerima taubat. Akhirnya Nabi Adam menjadi guru kepada para malaikat Allah dari sudut maksud taubatnya Allah
penerimaan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi pada hari Jumaat lah Nabi Adam wafat. Bila kita sebut nama nabi-nabi ni, bak kata Syekh Jamal Farouk Ad-Daqa Al-Hasani, kalau kita ada keraguan, Nabi ni macam buat silap, buang perasaan tu. Sebab Nabi-Nabi tak pernah buat silap. Nabi-Nabi tak pernah buat dosa. Tak pernah sama sekali melakukan dosa. Sebab semua perbuatan mereka itu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara hakikatnya. Namun kalau secara zahir macam ada dosa, kena rujuk dengan para ulama. Apa maksudnya? Contoh macam tadi dah, Nabi Adam makan buah larangan. Orang kata Nabi Adam berdosa. Lepas tu dalam Al-Quran pun Nabi disebut kalimah maksiat. Seakan-akan Nabi Adam buat maksiat. Tapi kalimah maksiat yang disebut dalam Al-Quran bukan merujuk kepada maksiat yang kita faham. Tapi maksiat dimasukkan yang dilakukan oleh Nabi Adam adalah kesilapan. Secara zahirnya silap. Tapi kalau dikaji secara hakikat, itu bukan satu kesilapan. Sebab dia adalah lupa. Macam kita lah. Kalau orang tengok kita makan bulan Ramadan, orang kata, dia ni buat dosa. Secara zahir adalah dosa. Sebab makan pada bulan Ramadan, pada siang Ramadan, itu adalah satu dosa. Namun pada mata kita dosa. Pada zahirnya dosa. Tanya betul-betul dia, buat makan? Astaghfirullahaladzim, kata aku terlupa. Jadi ketika itu dia tidak sengaja. Maka ia tidak dianggap sebagai satu dosa. Baik, pada hari Jumaat lah, kata Nabi SAW, Allah menciptakan Nabi Adam. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa adalah seperti Nabi Adam. Perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah sepertinya Nabi Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Nabi Adam daripada tanah. Kemudian Allah pun menyebut kun. Jadilah kamu sebagai manusia. Allah perintahkan supaya tanah yang telah dibentuk itu bernyawa. Allah perintahkan, maka apabila Allah berkehendak, teruslah jadi Nabi Adam AS. Terlahirlah tanpa rahim Nabi Adam AS. Nabi Adam wujud tanpa dilahirkan. Lalu kata para ulama, bila Allah sebut ayat ini, sebenarnya Allah nak bagi tahu, sepatutnya golongan Kristian tidak patut menyembah Nabi Isa AS. Sebab antara Nabi Isa, penciptaan Nabi Isa dengan penciptaan Nabi Adam, lebih lagi dari sudut keajaibannya adalah penciptaan Nabi Adam. Sebab Nabi Isa, walaupun diciptakan Allah cukup ajaib tanpa ayah, namun masih lagi punya ibu. Masih lagi lahir daripada rahim Sayyidatuna Maryam. Adapun Nabi Adam AS, Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Tanpa keluar daripada mana-mana rahim wanita. Bahkan Nabi Adam adalah yang mula-mula diciptakan oleh Allah daripada mana-mana manusia yang lain. Secara kemanusiaannya, Nabi Adam lah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah kita boleh terima keajaiban penciptaan Nabi Adam AS tanpa ayah, tanpa ibu, dalam masa yang sama kita tidak pula menyembah Nabi Adam, maka sepatutnya, kata Allah Ta'ala, kita juga tidak menyembah Sayyidina Isa AS. Sebab Nabi Isa, walaupun penciptaan baginda adalah ajaib, sangat menakjubkan, namun penciptaan Nabi Adam lagi ajaib, lagi menakjubkan, kerana diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Maka mengapa golongan Kristian boleh menyembah Nabi Isa AS, sedangkan mereka tidak pernah terfikir nak menyembah Nabi Adam AS? Jadi sepatutnya, sebagaimana mereka tidak menyembah Nabi Adam, sedangkan penciptaan Nabi Adam lebih menarik, lebih menakjubkan, sepatutnya sikap yang sama juga diambil oleh mereka, tidak menyembah Nabi Isa AS semata-mata kerana Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Okey. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini nak katanya, dalam Al-Quran kita akan jumpa kisah Nabi Adam dan juga perumpamaan yang Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Adam AS untuk kita sama-sama berfikir. Wa fihi nafkhah. Wa fihi nafkhah. Pada hari Jumaat lah akan berlaku tiupan. Tiupan sangkakala. Tengok, semuanya kita tahu, subhanallah. Dengan sebab sabdaan Nabi dalam hadis ini, kita tahu belaka. Bila berlaku, bila Nabi Adam wafat, bila Nabi Adam diciptakan Allah, bila akan berlaku tiupan sangkakala, kita kata hari Jumaat. Wa fihi nafkhah. Pada hari Jumaat lah akan berlaku tiupan. An-nafkhah. Tiupan. Wa fihi sa'qah. Pada hari Jumaat jugalah akan berlaku jeritan yang mematikan.
As-sa'qah, jeritan yang mematikan. As-sad al-ha'i dalam kitab panggil as-sayhah. As-sa'qah sama masuk dengan as-sayhah, iaitu as-sad al-ha'il allazi yamutul insan min haulihi. Tiupan bunyi pekikan, jeritan yang sangat dahsyat sehingga menyebabkan semua manusia mati dengan sebab pekikan tersebut. Jadi kata para ulama, maksud as-sa'qah adalah tiupan sangkakala kali pertama. Manakala maksud an-nafkhah dalam hadis ini adalah tiupan sangkakala kali kedua. Jadi wa fihi an-nafkhah, pada hari Jumaatlah berlakunya tiupan sangkakala yang keberapa? Yang kedua. Wa fihi as-sa'qah, pada hari Jumaat jugalah berlaku jeritan yang menakutkan, iaitu tiupan sangkakala kali pertama yang mematikan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ketika itu. Jadi dalam hadis ini Nabi sebut dahulu tiupan yang kedua sebelum tiupan yang pertama. Dalam bahasa Arab tak ada masalah sebab kalimah wa fihi, waw tu dia bermaksud dan dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab tak semestinya benda yang disebut selepas kalimah wa itu menunjukkan dia lebih lewat daripada yang sebelumnya. Contoh macam ni, wa fihi nafkhah, wa fihi sa'qah. Dalam bahasa Arab tidak menunjukkan sa'qah adalah berlaku selepas nafkhah, tapi hanya nak menunjukkan bahawa an-nafkhah dan juga as-sa'qah berlaku pada hari Jumaat. Siapa dulu siapa kemudian kena tengok dalil lain. Sebab kalimah waw dengan maksud dan itu dalam bahasa Arab li mutlaqil jam'i, semata-mata nak menggabungkan dua benda, tidak menunjukkan yang disebut dahulu itu yang berlaku dahulu, yang disebut kemudian itu yang berlaku kemudian. Dia tak menunjukkan begitu. Jadi kata para ulama, wa fihi nafkhah, maksud dia pada hari Jumaatlah berlaku tiupan sangkakala kali kedua, yang dengan sebab tiupan itu semua kita akan bangkit daripada kubur menuju ke padang mahsyar. Manakala wa fihi sa'qah, maksud dia pada hari Jumaat juga berlaku pekikan, berlaku suatu jeritan yang menakutkan itu sehingga mematikan semua orang. Itu adalah jeritan sangkakala kali pertama yang akan mematikan semua makhluk Allah yang berada di atas muka bumi ini. Lalu Nabi SAW setelah menyebut kelebihan-kelebihan hari Jumaat, Nabi pun sebut fa'akthiru alayya minas salati fihi, maka perbanyakkanlah oleh kamu semua untuk kamu semua berselawat ke atas saya pada hari tersebut, iaitu pada hari Jumaat. Banyakkanlah berselawat kepada saya pada hari Jumaat. Setelah Nabi dah sebut kelebihan-kelebihan hari Jumaat, Allah Ta'ala jadikan hari Jumaat ni semuanya benda-benda besar belaka. Hari Nabi Adam diciptakan, hari Nabi Adam diwafatkan, hari akan berlaku hari kiamat, hari yang akan berlaku tiupan sangkakala kali kedua yang menyebabkan semua orang yang mati tadi akan bangun semula, hidup semula dan bergerak menuju ke padang mahsyar sebelum dihisab dan membawa akhirnya kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari Jumaat yang begitu mulia ini, yang begitu istimewa di sisi Allah, Nabi kata maka disebabkan hari itu paling istimewa, hari itu adalah hari yang antara hari istimewa, maka perbanyakkanlah berselawat kepada saya. Maksud dia apa? Saya adalah insan paling istimewa, maka layak orang yang paling istimewa dipadankan dengan hari paling istimewa. Maka bila dipadankan Nabi selaku manusia, makhluk Allah paling istimewa, paling dimuliakan Allah dengan hari yang paling dimuliakan Allah dari sudut seminggu, maka kenalah dia punya munasabah tu, dia punya kaitan di antara Nabi selaku manusia paling mulia, makhluk Allah paling mulia, dengan hari dalam seminggu yang paling mulia, untuk kita perbanyakkan sebutan terhadap Nabi pada hari yang paling mulia, menyebut orang paling mulia pada hari yang paling mulia. Itu munasabah dia. Sebab tu Nabi kata perbanyakkan. Maksudnya hari lain macam biasa, selawat juga kepada Nabi, tapi pada hari Jumaat jadikan ia lebih sikit. Sebab nak menunjukkan betapa Nabi manusia, makhluk Allah paling mulia, sangat layak untuk dikaitkan dengan hari yang paling mulia. Fa'aksiru alayya minas salati fihi, perbanyakkanlah untuk kamu semua berselawat ke atas saya pada hari tersebut, itu pada hari Jumaat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kerana sesungguhnya selawat kamu akan dibentangkan kepada saya. Selawat kita pada hari Jumaat akan disampaikan kepada Nabi alaihi salatu
wassalam. Ini selawat kita pada hari Jumaat akan disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi di sini para ulama menimbulkan persoalan. Hari-hari lain pun memang selawat kita pada Nabi setiap hari akan sampai pada Nabi. Kita selawat pada Nabi, masa tu juga malaikat akan beritahu. Kita akan jumpa hadis-hadis yang akan datang. Malaikat akan beritahu, ya Rasulullah, fulan bin fulan berselawat kepada anda. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi pada hari lain pun semua selawat Nabi akan sampai kepada Nabi. Namun kenapa Nabi sebut fa inna salatakum ma'rudatun alai? Berselawatlah kamu paling banyak. Banyakkanlah selawat kamu pada hari Jumaat sebab selawat kamu akan dibentangkan kepada saya. Maksudnya selawat kamu pada hari Jumaat akan dibentangkan kepada saya. Jadi kata para ulama, berkemungkinan maknanya akan dibentangkan dengan cara yang lebih istimewa berbanding dengan hari-hari yang lain. Sebab pada hari lain semua selawat Nabi akan diberitahu oleh para malaikat kepada Nabi SAW. Namun pada hari Jumaat, bila Nabi sebut selawat kamu akan dibentangkan kepada saya pada hari Jumaat, maka ini difahami dibentangkan dengan cara yang lebih istimewa berbanding dengan hari-hari yang lain. Macam kita lah, kadang-kadang orang bagi kita hadiah pada hari-hari biasa, ya biasa. Kan? Contoh, Ustaz Azim bagi saya semalam air, terasa dahaga pula awak tengah puasa ni. Air apa? Air soya, Ustaz Azim Soya tu Ustaz Azim sendiri yang buat ke? Siapa yang buat? Orang Pahang. Boleh kau nak beli, boleh tahu nombor telefon? Boleh. Bagi tahu nanti kita nak iklan, kita bagi iklan percuma insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan yang teringin nak beli apa, nak beli air soya, bolehlah berhubung dengan saya. Saya ambil 1% je insya-Allah. Okey. Ustaz Azim ambil 0.5%, saya ambil 1. Betul, yang lebihnya bagi kepada yang buat soya. Sedap soyanya. Anak-anak suka. Masa buka puasa habis terus. Lepas habis sembahyang maghrib kami pun terbuntang terus. Okey. Jadi Ustaz Azim bagi saya air soya pada hari berbuka puasa, itu sangat menggembirakan. Tapi kalau Ustaz Azim bagi pada saya hadiah yang sama pada hari lahir saya, lahir sikit. Benda yang sama. Tapi dia ada keistimewaan sikit pada hari kebesaran. Begitu. Jadi berkemungkinan ini yang dimaksudkan dengan Nabi, sesungguhnya selawat kamu kepada saya pada hari Jumaat akan dibentangkan kepada saya. Iaitu secara lebih istimewa. Sebab hari-hari lain pun Nabi akan menerima selawat daripada kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Selepas Nabi menggalakkan para sahabat dan kita semua untuk banyak berselawat kepada Nabi khusus pada hari Jumaat, disebabkan hari Jumaat hari yang antara hari yang istimewa, dengan Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam pada hari tersebut, mewafatkan Nabi Adam pada hari tersebut, menjadikan peristiwa kiamat pada hari Jumaat, menjadikan peristiwa tiupan sangkakala kali kedua pada hari Jumaat, maka Nabi pun sebut kepada kita banyakkan berselawat pada Nabi pada hari Jumaat. Lalu timbul persoalan di kalangan sahabat, kalau Nabi masih ada tak apa, kalau Nabi dah wafat macam mana? Nabi dah wafat macam mana? Orang meninggal biasanya habislah, jasadnya akan habis dimakan tanah. Jadi macam mana tak akan sampai juga pada Nabi? Jadi para sahabat timbul persoalan. Kerana para sahabat tak tahu apa yang akan berlaku pada Nabi pada alam barzakh. Mereka merasakan seperti mayat-mayat yang lain. Bila seseorang meninggal dunia, dikebumikan, lama-lama akan tinggal tulang, lama-lama habis. Jadi tanah. Jadi para sahabat tanya pada Nabi SAW. Qalu, wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad aramtah. Boleh juga dibaca arimta. Di sana ada dua riwayat. Dalam hadis Rasulullah, sebahagian riwayat sebut aramta, sebahagian riwayat sebut arimta. Tapi maknanya sama. Kata para sahabat pada Nabi SAW, bagaimana salawat kami kepada anda ya Rasulullah akan dibentangkan kepada anda dalam keadaan anda ketika itu telah pun hancur dimakan tanah. Para sahabat fahamnya Nabi macam orang lain. Bila meninggal dunia, nanti mayat semuanya akan reput dimakan tanah. Jadi, para sahabat tanya, kalau Nabi masih ada, okeylah malaikat bagi tahu. Tapi bila jasad Nabi sudah tiada di dalam bumi, macam mana selawat nak disampaikan kepada Nabi? Faqal, lalu Nabi pun jawab, Inna Allah Jalla wa'ala harrama 'alal ardi an ta'kul ajsamana. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala telah mengharamkan ke atas bumi untuk bumi memakan jasad-jasad kami.
iaitu jasad-jasad para Nabi. Semua jasad-jasad Nabi tidak ada satu pun yang diremputkan oleh bumi. Maksudnya sebagaimana mereka meninggal dunia ketika mereka wafat, seperti itulah jasad mereka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekadar para Nabi, subhanallah. Bukan sekadar para Nabi. Ahlan wa sahlan, Sa'mar. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Marhaban bikum. Marhaban bis salihin. Suka kalau orang puji dia. Okey. Sama jangan kacau, saya tengah live sekarang ni. Okey. Jadi sebagaimana para nabi dan para rasul jasad mereka tidak dimakan oleh bumi, sebenarnya bukan sekadar nabi-nabi, para wali Allah juga begitu. Para wali-wali Allah juga jasad mereka tidak dimamah oleh bumi. Sebahagian para wali Allah jasadnya tidak dimamah oleh bumi. Bukanlah kerja kita pula nak tengok orang tu wali ke tak wali, dia meninggal kita gali kubur lepas 3 bulan. Tengok. Tinggal tulang je. Bukan wali rupanya. Bukan kerja kita begitu. Bukan maknanya wali mesti jasadnya tak dimakan oleh bumi. Tak semestinya. Ada juga wali-wali Allah yang jasadnya dimakan oleh bumi. Ikutlah Allah Ta'ala nak takdirkan. Namun ada juga jasad wali-wali Allah yang jasad mereka tidak dimamah bumi. Macam di Mesir dalam tahun bila saya tak ingat saya tepatnya, berlaku tanah runtuh. Dengan ceritanya berlaku tanah runtuh. Berlaku pergeseran bumi menyebabkan tanah runtuh sikit di makam Syamsuddin Ar-Ramli dan juga Syihabuddin Ar-Ramli. Dua orang tokoh ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Syamsuddin Ar-Ramli dan juga Syihabuddin Ar-Ramli. Menyebabkan akhirnya bila tanah runtuh kubur mereka. Kubur mereka tu, mereka dikubumikan sebelah sebelah. Dua-dua seorang ayah, seorang anak. Dalam mazhab Imam Syafi'i terkenal lah Syamsuddin Ar-Ramli ni pengarang kitab Ghayatul Bayan. Syamsuddin Ar-Ramli anak. Syihabuddin Ar-Ramli adalah si ayah. Ayah kepada Syamsuddin Ar-Ramli. Antara kitab yang dikarang oleh Syihabuddin Ar-Ramli adalah kitab Fathur Rahman, Syarah Matan Zubat Ibn Raslan. Anak-anaknya pula iaitu Syamsuddin Ar-Ramli meringkaskan kitab Fathur Rahman, lalu beliau telah menulis kitab yang namanya Ghayatul Bayan, ringkasan daripada kitab ayahanda beliau sendiri. Jadi sewaktu tanah runtuh itu, ketika itu pecah kubur lah, bila tanah runtuh maknanya terzahirlah apa yang ada dalam kubur. Saya tak ingat sama ada kedua-dua orang alim ini jasadnya masih utuh atau salah seorang. Saya tak ingat. Sama ada ceritanya dua-dua sekali masih utuh atau salah seorang. Itu saya tak ingat. Tapi yang pasti ada di kalangan dua orang ni atau mungkin dua-dua sekali jasadnya masih utuh. Subhanallah. Sedangkan Syihabuddin Ar-Ramli dan juga Syamsuddin Ar-Ramli telah meninggalkan kita berapa ratus tahun dah. Tapi jasadnya masih utuh. Masih utuh. Dan akhirnya mereka telah pindahkan dua jenazah ni, dikebumikan di kawasan yang sama, cuma dikebumikan agak ke belakang sikit, dalam kawasan masjid jugalah, sebab dulu itu rumah mereka, kemudian dijadikan sebagai masjid. Jadi dikebumikan di kawasan belakang sikit, dua orang alim ni. Saya sendiri, saya peribadi pernah melihat jenazah yang tak reput. Sewaktu saya, masa tu tahun bila sama ada tahun sama ada 2006 atau 2007. Sama ada 2006 atau 2007. Masa tu ada seorang pelajar Singapura di Iskandaria, seorang pelajar perempuan Iskandaria meninggal dunia. Saya tak ingat tahun bila saya tepatnya, tapi masa tu saya jadi presiden pemerah masa tu. Itu yang ingat, sebab saya pegang pula 2 tahun. 2006 ke 2007. Jadi tak ingat 2 tahun tu. Tapi salah satu tu lah. Syakor Rawi. Jadi meninggal dunia. Meninggal dengan sebab berlaku gas pecah. Gas. Sebab di Mesir ni, bila kita musim sejuk, kita akan mandi guna air panas. Air panas sama ada kita guna pemanas elektrik atau pemanas guna tong gas. Tong gas macam tuan-tuan masak kat rumah kan. Ada tong gas masak tu, sekarang ni dah tak ada dah. Tapi dulu semua kita masak pakai tong gas. Jadi di sini pun digunakan tong gas untuk panaskan air dalam bilik air. Jadi ustazah ni daripada Singapura ni, hari tu hari Jumaat, hari Jumaat. Jadi orang perempuan tak sembahyang Jumaat lah. Jadi hari tu hari Jumaat, dia masuk bilik air, takdir Allah Ta'ala pecah. Dia masuk bilik air, tutup pintu, dia masuk bilik air, tiba-tiba rupanya gas tu bocor, menyebabkan suasana kedap dalam tu dan dia sesak nafas.
Akhirnya lama dalam bilik air, kawan-kawan kata apa ni, buka. Tengok dia dah duduk lah dalam bilik air, dia dah sak nafas. Akhirnya meninggal dunia. Meninggal pada hari Jumaat, hari tu pula kebetulan dia puasa. Lepas tu dia baru telefon mak ayah dia hari tu. Mak ayah dia di Singapura. Jadi akhirnya meninggal dunia pada hari Jumaat. Jadi masa tu nak proses kebumikan jenazah tu. Jadi ketika itu Presiden yang di-Pertua Perkemas Persatuan Singapura telefon saya tanya macam mana nak buat. Sebab dia orang tak ada kubur khusus. Orang Singapura tak ada kubur khusus di Mesir. Jadi saya pun tanya pada pihak Kedutaan Besar Malaysia Kahirah, boleh tak kalau anda kata kita jadikan kubur Melayu kita, kubur Malaysia kita, tempat perkebumian ustazah yang meninggal ni. Jadi akhirnya dikebumikan di situ. Akhirnya dikebumikan situ. Cuma lepas 3 hari meninggal pun baru kebumi. Letak dalam peti ais dulu sebab nak tunggu keluarga daripada Singapura, mak dan ayah datang. Akhirnya selesai mak ayah datang, diuruskan jenazah tadi. Ingat lagi yang mandi jenazah tu Kak Ani Dayang daripada Sabah. Masih ada lagi di Mesir ni. Kak Ani Dayang, isteri kepada Ustaz Ku. Ustaz Ku di Kahirah, kalau orang Terengganu kenal lah. Kak Ani Dayang orang Sabah atau orang Sarawak, orang Sabah rasanya. Jadi Kak Ani Dayang yang mandikan jenazah ustazah ni. Lalu akhirnya dibawa ke Kahirah. Jadi kami pun iringlah jenazah ke saya iring ke? Ya, saya iring. Saya tak silapnya iring. Kami iring sama sampai ke Kahirah, ke bumi di Kahirah. Habislah cerita tu. Selepas 2 tahun peristiwa itu, kubur orang Malaysia penuh. Kubur bukan kalau sekarang ni kita ada satu lagi kubur, panggil kubur Keledang. Kalau di Kahirah sekarang ni kita ada 2 kubur. Kubur lama dengan kubur baru. Kubur baru pun dah penuh dah. Dah ramai dah kawan-kawan kita meninggal di sana. Jadi cerita ni sebelum ada kubur baru tu lah, kubur lama. Di kubur lama tu lah kawan-kawan saya ada yang meninggal di situ. Lepas tu ayah kepada Ustazah Mona Jasman juga dikebumikan di situ. Ustaz Wak Jasman. Kami dulu rapat juga dengan Wak Jasman. Wak Jasman ajar kami cakap Jawa lah apa semua. Allah yarhamuh. Jadi di situ jugalah salah seorang pelajar Selangor, Ustaz Zaki Ayub, meninggal dunia. Beliau dengan satu keluarga yang dibunuh. Dibunuh dengan satu peristiwa tragis berlaku 1 Ramadan hari Jumaat. Saya ingat lagi. Tahun 2003. Itu saya ingat sebab hari itu hari Jumaat 1 Ramadan. Mula-mula bukan 2003, rasanya 2004 masa tu. Tahun 2004 mungkin. Tahun 2004. Dibunuh satu keluarga. Kemudian dibakar. Dibakar rumah. Kononnya nak tutup ni lah. Nak tutup kes. Tapi polis Mesir dapat tengok ada kesan tikaman. Semua tahulah ni kes bunuh. Jadi arwah Ustaz Zaki Ayub, isterinya dan anaknya. Semuanya habis meninggal dunia. Juga dikebumikan di kuburan tu. Jadi apabila semua peristiwa ni dah berlaku, dah sampai orang meninggal semua, kubur penuh. 2 tahun selepas Ustazah Singapura tu meninggal, akhirnya kubur penuh. Bila kubur penuh, saya minta izin dengan pihak kedutaan kita nak masuk tengok. Sebab takut kalau ada orang meninggal, kita nak buat macam mana. Jadi akhirnya kubur lama tu dibuka. Bila dibuka, kami tengoklah. Sebab kita nak tengok macam mana suasana dalam tu. Kita nak fikir, nak buat macam mana. Sebab kalau ada orang meninggal lepas ni, kita dah tak kelang kabut. Saya pun tanyalah pada Syekh Said Shaltut nak buat macam mana apa semua. Orang Mesir dia ada cara-cara dia kalau kubur dah penuh nak buat macam mana. Jadi setelah masuk ke kubur tu, saya pun terperasan satu jenazah di bahagian perempuan yang masih lagi kiam lagi. Yang masih kiam lagi. Cuma kain kafan sajalah dah nampak berdebu sangat dah. Kain kafan dah berdebu tapi jasad masih utuh. Masa tu memang saya Aizam daripada Perlis. Siapa lagi yang masa tu ada 2-3 orang masa tu, semuanya mengucapkan subhanallah sebab kami tengok depan mata kami sendiri jenazah yang masih utuh. Cuma siapa jenazah itu wallahu alam. Kalaulah dia ustazah yang terakhir yang meninggal setakat itu, mai 2 tahun dah jenazah itu usianya masih utuh. Sedangkan jenazah kita biasanya sebulan 2 bulan habislah. Tinggal kain kapan gitu je lah. Dia jadi sekeping, tinggal tulang je. Kain kapan pun dah mendap, tinggal tulang je lah. Tapi jenazah tu masih utuh. Memang kita nampak susuk badannya, nampak tangannya, kiam semua. Jadi kalaulah ustazah itu orangnya mai dah 2 tahun umur jenazah itu. Tapi kalaulah bukan beliau, orang lain mai lebih lama lagi lah. Sebab abang-abang lama juga pernah cerita ada jenazah yang masih utuh sebelum daripada peristiwa ustazah daripada Singapura itu meninggal dunia. Wallahualam, saya pun tak tahu dan kita pun tak tengok dah mukanya siapa kan. Kita tengok daripada jauh je lah.
Jadi memang ada jenazah yang masih utuh. Sedangkan secara adat, mana ada jenazah yang akan utuh, melainkan diproses secara kimia lah. Macam mumia Firaun semua, dia orang letak ubat, itu bolehlah kukuh. Itu pun akhirnya kukuh-kukuh pun jadi tulang juga, nampak macam tulang. Tak nampaklah badannya macam manusia biasa. Tapi memang ada para awliya yang Allah Ta'ala kekalkan jasad mereka seperti mereka masih hidup. Subhanallah. Jadi ada pun para Nabi, semua Nabi-Nabi tidak dimakan tanah. Jadi Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada para sahabat bahawa sebenarnya salam kamu akan sampai juga kepada saya di dalam kubur saya. Sebab saya masih lagi di situ. Jasad saya masih utuh. Saya hanya meninggal dari segi tak dapat bergerak saja. Tapi jasad saya masih utuh dan roh saya juga tidak mati. Jadi Nabi beritahu, maknanya sampai selepas Nabi wafat pun selawat kita kepada Nabi akan sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin. Dia kata Syekh Abdullah Ibnu As-Siddiq Al-Ghumari, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa ghairuhum. Hadis yang kita dengar tadi ni, cerita tentang kelebihan hari Jumaat ni, telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Sayyidina Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, dan juga hadis ini telah dihukum sebagai hadis sahih. Maksudnya hadis ni kuat, hatta kalau nak buat dalil fiqh pun boleh. Telah dihukumkan sebagai hadis sahih oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim dan juga selain daripada mereka bertiga. Ini di antara ulasan daripada Syekh Abdullah Al-Ghumari tentang status hadis. Okey, ada beberapa perkara yang saya nak kongsi sikit berkenaan dengan hadis ini kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pertama, bila kita dengar hadis tadi, Nabi kata banyakkan berselawat kepada saya pada siang hari Jumaat. Pada siang hari Jumaat. Sebab kalimah yaum itu dalam bahasa Arab menunjukkan kepada makna siang. Jadi kalau malam Jumaat macam mana pula? Malam Jumaat maksud dia hari Khamis malam Jumaat. Maksud macam kita orang Malaysia kita baca Yasin kalau di kampung-kampung dulu sekarang dah tak ada dah orang baca Yasin. Dah orang kata bid'ah orang pun tak baca dah, rugi dia satu bid'ah yang hasanah. Kita kata bid'ah orang patutnya kena baca surah Al-Kahf. Lain kali surah Al-Kahf panjang sangat, terus surah-surah tak buat dah baca surah. Dulu baca Yasin antara Maghrib dengan Isyak sesuai. Kenalah dia punya timing dia tu. Orang kata bid'ah sebab Nabi tak baca Yasin malam Jumaat. Nabi baca surah Al-Kahf. Akhirnya orang pun tak baca Yasin. Nak start baca Kahfi tu dia panjang. Tak buat. Akhirnya budaya ini hilang. Saya mengharapkan dihidupkan kembali. Budaya kita membaca surah Yasin secara berjemaah. Kerana ini satu tanda kita berterima kasih kepada generasi ulama kita yang terdahulu yang telah menurunkan bid'ah ini. Maknanya kalau kita teruskan, kita akan dapat pahala. Dan mereka juga akan disambung pahala mereka. Sayangnya kita kepada generasi yang telah lepas, patutnya kita sambung balik. Budaya membaca surah Yasin. Lepas tu surah Al-Kahfi bacalah. Kalau kita nak baca surah Al-Kahfi, baca juga, tak ada masalah. Tapi membaca surah Yasin tidak menjadi masalah. Nabi tak kata pun jangan baca Yasin pada malam Jumaat. Okey. Jadi balik kepada kisah kita tadi, Nabi kata, aksiru alayya minas salati fihi. Banyakkan berselawat kepada saya pada hari Jumaat. Jadi kata Al-Imam Ibnu Raslan Imam Ibnu Raslan dia ada kitab yang terkenal iaitu kitab Matan Zubat, dan beliau juga telah menghuraikan Matan Zubat beliau sendiri. Matan Zubat beliau sendiri. Jadi dalam Matan Zubat, dalam syarah Matan Zubat, Imam Ibnu Raslan menyatakan maksud dia banyakkan berselawat pada Nabi pada siang Jumaat dan banyakkan juga berselawat pada Nabi pada malam Jumaat. Sebab ada hadis Nabi kata, aksirus salata alayya lailatal jumu'ati wa yaumal jumu'ah. Banyakkan berselawat kepada saya pada hari Jumaat, pada siang Jumaat dan juga pada malam Jumaat. Bila malam Jumaat? Iaitu pada hari Khamis tu. Hari Khamis bila masuk saja Maghrib, masuklah malam. Malam itu dinamakan sebagai malam Jumaat. Maknanya malam dalam perbahasan fiqh ataupun dalam Islam, malam lebih awal daripada siang. Maknanya sebab tu kita contoh besok raya, malam ni panggil malam raya. Malam hari raya. Lepas malam tu, besoknya kita pun sembahyang hari raya. Jadi malam lebih awal daripada siang. Jadi banyakkan berselawat pada Nabi pada malam Jumaat. Maknanya hari Khamis tu, bila masuk saja Maghrib, kita pun banyakkan berselawat pada Nabi. Kemudian kita sambung pada siangnya sampailah sebelum Maghrib hari Jumaat. Sebab bila dah masuk Maghrib, itu dah jadi malam Sabtu, bukan malam Jumaat lagi. Jadi perbanyakkan berselawat pada siang Jumaat dan juga malam
Jumaat. Okey, seterusnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada yang terfikir kenapa Allah Taala memilih untuk menciptakan Nabi Adam pada hari Jumaat dan mematikan Nabi Adam, mewafatkan Nabi Adam pada hari Jumaat. Sedangkan Rasulullah pula, sedangkan Nabi Sayyidul Anbiya, seluruh ketua para Nabi, ketua bagi seluruh para Nabi. Kalau Nabi Adam boleh lahir hari Jumaat, kerana itu hari paling mulia, kenapa Nabi Muhammad tidak lahir pada hari Jumaat dan tidak meninggal dunia pada hari Jumaat? Takkan Nabi Adam lagi tinggi kedudukan daripada Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad adalah kedudukan paling tinggi pada seluruh para Nabi dan para Rasul. Mengapa hari Isnin? Mungkin kita pernah terfikir soalan ni, dan mungkin juga ramai di kalangan kita tak pernah terfikir soalan ni. Sebab hari Isnin dengan hari Jumaat lebih afdal, bukan hari Isnin. Kan kita sebut tadi di kalangan para ulama kita, dalam seminggu hari yang paling baik apa? Hari Jumaat. Bukan hari Isnin, bukan hari Selasa, bukan hari Rabu, bukan hari Khamis. Mengapa hari Isnin? Allah Ta'ala takdirkan. Sebab Nabi lahir hari Isnin, Nabi meninggal hari Isnin, semua dengan takdir Allah Ta'ala. Allah yang pilih. Bukan benda tu berlaku tanpa takdir pada Allah. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Namun apa hikmah Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Isnin dan wafat pada hari Isnin? Soalan ini pernah ditimbulkan oleh guru saya, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kepada guru-guru beliau. Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani pernah bertanya soalan ini kepada guru-guru beliau sewaktu beliau di alam pengajian dahulu. Maknanya penting tuan-tuan, apa saja yang kita belajar ni, apa saja soalan yang timbul, penting soalan tu. Sama ada soalan itu kita tahu jawapannya, atau tak tahu sampai sudah, atau akan datang kita akan tahu jawapan. Yang penting soalan-soalan yang ni, dia sebenarnya penting. Sebab soalan itu kadang-kadang ilham daripada Allah Ta'ala untuk kita mengkaji apa sebenarnya rahsia di sebalik itu. Bila diajukan soalan ini kepada guru-guru Syekh Yusri beritahu kepada kami, banyak guru-guru beliau menyatakan dengan jawapan yang beliau sendiri rasa tak rasa lega. Syekh Yusri sendiri tak rasa lega dengan jawapan tersebut. Antara jawapannya, kata Syekh Yusri, guru-guru beliau menyatakan, Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa Nabi ni mulia bukan dengan sebab hari. Nabi mulia kerana Nabi tu sendiri mulia. Baik, kalau nak kata guru-guru Syekh Yusri, kalau Allah jadikan Nabi lahir pada hari Jumaat, nanti orang kata Nabi mulia sebab hari Jumaat. Dengan sebab hari Nabi mulia. Sedangkan Allah nak beritahu Nabi mulia bukan dengan sebab hari. Lalu Allah takdirkan Nabi Muhammad lahir pada hari Isnin, yang hari Isnin dengan hari Jumaat lagi mulia hari Jumaat. Namun Allah jadikan Nabi Muhammad hari Isnin, dalam sama kita kata Nabi Muhammad mulia, lalu kita tak kata Nabi Muhammad mulia kerana Nabi lahir hari Isnin. Nak buktikan Nabi Muhammad ini mulia kerana Nabi, bukan kerana Nabi mulia disebabkan hari-hari tertentu. Ini antara jawapan yang kata Syekh Yusri, guru-guru beliau pernah menyebut kepada beliau. Namun Syekh Yusri, jawapan tu indah, bagus. Namun beliau sendiri tidak rasa puas dengan jawapan tersebut. Akhirnya sampailah satu ketika Allah Ta'ala memberikan lintasan hati pada Syekh Yusri, memberikan ilham kepada Syekh Yusri, merasai bahawa jawapannya adalah sebenarnya Allah menciptakan Nabi Muhammad, melahirkan Nabi Muhammad pada hari Isnin. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan wa sahlan. Allah barik fiik. Ahlan wa sahlan. Allah mentakdirkan Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Isnin adalah untuk menunjukkan bahawa Nabi Muhammad adalah makhluk yang mula-mula sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Kata Syekh Yusri, sebelum wujudnya sebarang makhluk, yang ada hanya Allah. Ahad. Allah Ahad. Qul huwallahu ahadun. Katakan, wahai Nabi, kepada seluruh makhluk, bahawa sesungguhnya Allah adalah esa. Ahad maksud dia satu-satunya, tunggal. Tak ada nombor 2, tak ada nombor 3, tak ada nombor 4. Hatta dalam bahasa Arab pun, kalau kita kata, sebutkan nombor. Wahid. Ba'da wahid. Lepas nombor 1 apa dia? 2. 1. Wahid. Ba'din. 2. Ba'din. 3. 4. 5. Kalau kita kata, taib. Ahad. Ba'da Ahad. Lepas ahad apa? Tak ada terus. Dalam bahasa Arab, ahad terus tak ada. Sebab namanya tunggal. Satu-satunya. Tak ada nombor 2. Beza kalau nombor 1. Bila nombor 1 ada nombor 2. Raqam wahid, raqam isnin, raqam salata, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau ahad, dia terus tak ada nombor 2 dah. Ahad, satu-satunya yang tunggal. Jadi, ketika tidak ada sebarang makhluk, yang ada hanyalah Allah. Sebab tu kita menafikan Allah bertempat, Allah beranggota badan. Sebab kalau Allah bertempat, maknanya Allah dulu ada tempat. Yang di tempat itu Allah berada. Sedangkan tempat adalah makhluk.
manakala Allah pula wujud sebelum wujudnya makhluk. Apabila Allah sudah wujud sebelum wujudnya makhluk, maka antara makhluk Allah adalah arash, antara makhluk Allah adalah kursi, antara makhluk Allah adalah langit, antara makhluk Allah adalah bumi, antara makhluk Allah adalah ruang kosong yang ada depan kita ni. Semua ruang kosong ni semuanya makhluk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah sudah wujud sebelum adanya makhluk. Bila begitu, Allah sudah wujud sebelum makhluk, maknanya Allah sudah wujud sebelum tempat. Maknanya sebagaimana Allah satu ketika dahulu tidak bertempat, maka begitulah Allah sampai ke bila-bila. Sebab Allah tidak berlaku perubahan pada zatnya. Baik, apabila Allah Ta'ala satu ketika dahulu satu-satunya yang wujud, tidak ada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Lalu apabila sampai waktu Allah ingin menzahirkan makhluknya, mahu menzahirkan sifatnya sebagai Al-Khaliq, Tuhan yang menciptakan. Sebab sebelum Allah menciptakan sebarang makhluk, tidak terzahir sifat Allah sebagai Khaliq, Tuhan yang menciptakan. Macam tadi ya, At-Tawwab itu tidak lagi tajalli, tidak lagi zahir sebelum Nabi Adam makan buah kuldi tadi tanpa sengaja. Makan buah larangan tadi tanpa sengaja. Setelah Nabi Adam makan tanpa sengaja, barulah ketika itu Nabi Adam memohon keampunan. Lalu ketika itu Allah menerima taubat Nabi Adam. Zahirlah kepada kita, ini rupanya makna taubat. Ini rupanya bentuk taubah. Jadi sebelum Allah Ta'ala menciptakan makhluk, walaupun Allah itu memang Al-Khaliq, Tuhan yang maha mencipta, namun belum lagi zahir. Belum lagi zahir depan mata kita apakah bentuk makhluk yang Allah cipta. Lalu apabila sampai ketikanya Allah mahu menzahirkan makhluknya, maka Allah pun menciptakan ruh Nabi Muhammad sebagai ruh yang mula-mula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi menjadi seawal-awal makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi kerohanian Nabi, dari segi roh Nabi. Ataupun dalam dunia sufi dia panggil An-Nur Al-Muhammadi. Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam gitulah, roh kita lebih awal daripada jasad kita. Cuma antara roh kita dengan roh Nabi Muhammad, siapa yang diciptakan dulu? Roh Nabi Muhammad dulu. Lalu apabila wujudnya makhluk dan Khaliq, maka ketika itu adalah dua yang wujud. Satu iaitu wujud secara sendiri, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi wujud dengan sebab diciptakan Allah, iaitu ruh Nabi Muhammad ataupun An-Nur Al-Muhammadi ataupun Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah. Lalu ketika itu ada isnan. Dulu ada wahid, lalu adalah isnan. Lalu Allah Ta'ala mahu menyatakan kepada kita secara langsung, kata Syekh Husri, dalam lintasan hati Syekh Husri tadi, ilham tadi, Syekh Husri menampak bahawa Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Isnin dan diwafatkan pada hari Isnin sebenarnya untuk memberitahu kepada kita rahsia ini. Bahawa sebenarnya dulunya tak ada langsung makhluk, yang ada hanya Ahad. Selepas Ahad berlakulah Isnin. Selepas Ahad berlakulah Isnin. Selepas Ahad wujudlah makhluk yang mula-mula diciptakan Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab tu dalam bahasa sufi kadang-kadang disebut Nabi Muhammad ni adalah Adamu Adam. Nabi Muhammad adalah Adam kepada Nabi Adam. Maksudnya makhluk yang lebih awal daripada Nabi Adam. Maksudnya ayah kepada Nabi Adam dari segi kerohanian. Sebab daripada makhluk yang mula-mula diciptakan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi kerohanian. Perkara ini ada disebutkan banyak oleh para ulama kita, antaranya Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu taala anhu ketika beliau menulis kitab Al-Khasa'is Al-Kubra. Dalam kitab ini Al-Imam As-Suyuti mendatangkan dalil-dalil yang membuktikan bahawa makhluk yang mula-mula diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para hadirin rahmati Allah, maknanya dari sini tahulah kita bahawa Nabi Muhammad Allah takdirkan hari Isnin untuk menunjukkan Nabi Muhammad nombor dua. Maksudnya mula-mula ada Allah, kemudian adalah Nabi Muhammad. Maka dengan sebab itulah Allah menciptakan, lahirkan Nabi pada hari Isnin dan wafatkan Nabi pada hari Isnin. Sebab Isnin tu dalam bahasa Arab maksud dia dua. Ahad maksud dia Isnin maksudnya dua. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sewaktu Syekh sebut pada kami tu, semua kata subhanallah, subhanallah. Lalu Syekh Husri kata, secara amanahnya saya tidak pernah mendengar mana-mana para ulama menyatakan hikmah mengapa Allah menjadikan Nabi Muhammad pada hari Isnin macam yang saya faham. Maka kata Syekh Husri, wallahu alam, ini yang saya dilintaskan oleh Allah, ini jawapannya. Saya tak tahu sama ada jawapan ini benar atau tidak, tapi inilah yang terbuku dalam hati saya.
yang Allah Ta'ala lintahkan hati saya. Dan kata Syekh Husni, saya tak pernah tahu ada orang pernah sebut perkara ni. Jadi Syekh kata wallahualam. Lalu Syekh Husni kata, jom kita baca kitab maulid. Masa kami pun, hari tu hari Jumaat, kami pun bacalah kitab maulid. Masa baca tu, dan memang Syekh Husni ni, beliau biasanya tidak akan baca terlebih dahulu. Beliau baca masa itulah kali pertama beliau baca. Beliau tak diulang kaji terlebih dahulu. Masa baca maulid itu, tiba-tiba dalam salah satu maulid yang kami baca itu, pengarang maulid itu, saya terlupa siapa namanya, menyatakan hikmah Nabi Muhammad diciptakan Allah, dilahirkan Allah pada hari Isnin untuk menunjukkan bahawa Nabi Muhammad adalah yang kedua selepas adanya Allah SWT. Tu Syekh kata, rupanya ada orang sebelum saya telah menyatakan perkara yang sama. Subhanallah. Jadi saya pula sebut subhanallah. Mula-mula kami yang sebut subhanallah. Maknanya rupanya sebelum daripada Syekh Husni sudah ada. Dan Syekh Husni tak tahu perkara itu melainkan pada hari tersebut. Maknanya kadang-kadang tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi ilham kepada para awliya ini secara tanpa disangka-sangka. Rupanya orang pun dah pernah sebut. Kita ingat kita mula-mula punya benda itu telah diberikan oleh Allah kepada orang sebelum kita. Alhamdulillah. Jadi ini di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Isnin, diwafatkan pada hari Isnin, tidak seperti Nabi Adam yang diciptakan pada hari Jumaat dan diwafatkan pada hari Jumaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Saya kira kita berhenti setakat ini dahulu, insya-Allah. Ingatkan sempat nak baca selawat sikit ataupun kita bacalah sikit selawat, macam kita banyak baca kisah tentang hadis Nabi. Lepas tu kita dah baca tentang kisah-kisah menarik tentang kisah para ulama berselawat pada Nabi, tapi kita tak banyak baca selawat yang dianjurkan oleh Syekh Abdullah As-Siddiq Al-Ghumari. Okey, kita tengok sikit selawat yang dianjurkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari. Hari itu kita dah baca selawat yang mula-mula, saya rasa. Betul kan? Musa yang berapa hari? 123. Pusat 123 Kita dah baca selawat yang mula-mula rasanya. Selawat yang kedua kita tak baca lagi. Okey, hari ini kita baca selawat yang kedua, ketiga, keempat. Boleh? Kita baca 3 selawat ini. Tapi selawat dia mudah-mudah Saya bacakan terlebih dahulu. Siapa-siapa nak ambil baris, boleh ambil baris terlebih dahulu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidun Majid. This ringkasan sedikit daripada selawat Ibrahimiyah yang kita pernah baca sebelum ini. Kemudian yang selawat yang kedua, Allahumma barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidun Majid. Selawat yang ketiga pula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu 3 selawat yang kita cuba amalkan. Setiap satu kita baca 3 kali. Okey, 2 selawat yang kedua, selawat ketiga, selawat keempat. Setiap satu kita baca 3 kali. Kemudian kita tutup dengan selawat Sayyidina Imam Asy-Syafi'i yang kita biasa tutup dalam majlis kita, insya-Allah. Kita baca 3 kali insya-Allah setiap selawat yang dianjurkan ini. Selawat yang kedua, selawat ketiga dan selawat yang keempat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. Okey, ada seberapa soalan hari ini? ازيك يا جميل؟ كيف الحال؟ Ya Maulana, apakah hari yang paling afdal secara mutlak daripada awal penciptaan? Pernah dengar jika pada hak kita hari lahir Rasulullah SAW pada jika pada hak Rasulullah malam Mi'raj. Mohon penjelasan. Apakah hari yang paling afdal secara mutlak daripada awal penciptaan sampai akhir penciptaan? Hari apa yang paling afdal? Jawapannya adalah saya tak tahu. Okey? Wallahualam, saya tak tahu. Adakah paling afdal hari lahir Nabi atau hari Mi'raj Nabi? Saya tak tahu. Mungkin ada disebut oleh para ulama tapi saya tak tahu. Wallahualam. Senang jawapan ni kan? Teruskan soalan yang kedua. Siapakah Rasul yang pertama, Nabi Adam atau Nabi Nuh alaihissalam? Nabi yang mula-mula adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi dari segi kemanusiaan. Dari segi tubuh badan manusia, itu Nabi Adam. Tapi dari segi kerohanian, dari segi roh, Nabi yang mula-mula adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun Nabi Nuh, apabila disebut Nabi Nuh juga Nabi yang paling awal, itu merujuk kepada selepas matinya semua manusia. Pada zaman taufan Nabi Nuh. Maka sebab itu Nabi Nuh juga disebut sebagai Nabi yang pertama. Iaitu selepas tiada lagi manusia ketika itu, melainkan hanya kaum Nabi Nuh AS yang selamat di atas bahtera. Sebab itu Nabi Nuh juga disebut Nabi yang mula-mula. Dari sudut apa? Bukan dari sudut secara mutlak, tapi dari sudut, daripada sudut selepas banjir itu, siapakah Nabi yang mula-mula sekali? Itu Nabi Nuh AS. Namun antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh, semestinya Nabi Adam. Sebab Nabi Adam adalah daripada moyang Nabi Nuh AS. Moyang-moyang Nabi Nuh AS. Dan Nabi Adam adalah Nabi. Nabi Adam bukan wali. Nabi Adam adalah Nabi. Dan juga Rasul. Diutuskan oleh Allah kepada anak-anak Nabi Adam AS. Jadi Nabi Adam adalah Nabi yang mula-mula, bukan Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh juga dianggap sebagai Nabi yang mula-mula. Kalau kita lihat dari fasa zaman Nabi Nuh sampai ke akhir zaman, siapa yang paling mula sekali? Sebab selepas Nabi Nuh selamat berbahtera, tak ada orang langsung dah. Yang ada hanya bersama dengan Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh juga dianggap sebagai Nabi yang mula-mula dari sudut itu. Bukan dari sudut secara mutlak. Jadi secara mutlaknya siapa Nabi yang mula-mula? Nabi Muhammad SAW. Tapi secara dari segi tubuh badan, Nabi yang mula-mula Nabi Adam. Nabi Nuh pula dianggap Nabi yang mula-mula sekali kepada manusia seluruhnya.
Nabi mula-mula yang diberikan dakwah kepada manusia seluruhnya setelah daripada banjir. Kerana selepas banjir tak ada lagi manusia, mereka hanya yang berada bersama dengan Nabi Nuh. Maknanya Nabi Nuh diutuskan kepada seluruh manusia juga. Tapi dari sudut itu je lah. Kerana kebetulannya memang itu saja manusia yang ada masa tu. Cuma Nabi Muhammad pula diutuskan kepada seluruh manusia sampai ke akhir zaman. Wallahu a'lam. Okey, ada pun soalan pertama tu saya minta maaf, saya memang tak tahu jawapan. Saya memang tak tahu jawapan dia. Walaupun hati saya mengatakan hari lahir Nabi lah. Tapi itu bukan jawapan yang bersifat fakta lah, saya tak tahu. Tapi kalau dalam hati saya, antara Mi'raj Nabi dengan lahir Nabi. Bermulanya kemuliaan segala-galanya dengan dizahirkan Nabi. Tapi adakah itu sebagai satu jawapan yang bersifat fakta, saya tak tahu. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada disebutlah hadis ke, saya tak tahulah. Saya tak nak jumpa lagi perkara tu. Okey, sekarang tu sahaja daripada saya. Mohon maaf atas segala kesilapan. InsyaAllah besok kita akan sambung lagi. Kalau ada usia, kita akan sambung dengan usaha kita mendalami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah bagus, kisah-kisah menarik dan juga contoh selawat yang kesemuanya akan menyebabkan kita semakin mencintai dan jatuh hati kepada Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kulli ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.